10-15 वर्षमा यो गाउँमा खेती गर्नेहरू धेरै हुन्छ होला? सानसानो घट्छ सर। अब यो कमाइ गरे पनि सबै छोड्छ, बाँधै राख्छ। अनि छोडेर चाहिँ के काम गर्नु गर्छ होला? बाहिर काठमाडौँमै गएर ज्याला पनि गर्ने खाने। कमाइ गरेर के गर्ने? तपाईँको बदलले खाइदिइहाल्छ। त्यो गरेको भन्दा बरु दुःख गर्ने खाने। अब त 2-3 फ्याक्टरले चाहिँ नि त्यो ट्रेडिसनल इन्डिजिनस प्र्याक्टिसेसहरू हट्यो, किनभने एउटा त फार्म साइजेसहरू टुक्रिँदै गयो होइन। सो यु क्यान से फार्म प्लट फ्रेगमेन्टेसन। अर्को यो अर्बन इन्क्रोचमेन्ट भने नि, अर्बन अब रेजिडेन्सियल एरियाज नै फैलिन थालेपछि अब त्यो फार्मल्यान्ड झन् साँग्रो हुँदै गयो। अब यत्तिकै यही अनुसारले घरहरूको चाप बढ्दै गयो भने त 5 वर्ष 10 वर्षपछि त जग्गा जमिनै नरहला जस्तो छ। अब त्यो अब सबै उतैबाट हुँदै आएपछि अब हामीले मात्रै गरेर पनि सम्भव हुँदैन, त्यस्तो लाग्छ मलाई भावी चाहिँ। History portrays Kathmandu Valley as an agricultural region. For hundreds of years, farmers, whether it be through commercial farming or sustenance farming, made the most out of this fertile valley. But times are rapidly changing today. With increasing population, the rate of urbanization within Kathmandu Valley has increased tremendously. Farmers, who now primarily farm near the urban fringes of the city, are now having to deal with a completely new set of factors, constraints, and opportunities that have been introduced by urbanization. The importance of these peri-urban farmlands to a city has been widely recognized. This type of agriculture not only helps build the resilience of the city, but also increases the capacity of local people. However, in Kathmandu Valley, the state of peri-urban farmlands has been barely documented, and their role in the city's future remains uncertain. Kathmandu has changed a lot in the past 20 years. Urban spaces have slowly encroached over agricultural area, reducing and fragmenting the land available for farming. To understand the effect of urbanization on peri-urban farmlands in Kathmandu Valley, I traveled to 5 different sites where peri-urban farming was still prevalent. I attempted to understand, from the perspectives of farmers, the impact urbanization has had on their livelihood and their goals. I first traveled to Chapakarka village, my furthest site, where the influence of urbanization was at its least. Chapakarka village is at the eastern edge of the valley. Most farmlands here were used for individual consumption, and if there were extra harvest, it was shared among local families and communities. One of the biggest and most prominent change brought by urbanization was the construction of roads. While these roads were properly built just 5 years ago, it has already had a profound impact on local farmers. बाटोहरु बनाउँदैछ माथि हैन त्यस्तो कुराहरुमा यो गाउँमा कस्तो परिवर्तन तपाईले देख्नु भएको छ? आमै पहिले त केही थिएन। यहाँबाट हामी हेर्नु के लौखेल बोक्नु पर्ने थियो हो कि सामान किन्नुलाई, नत्र ठिमी भक्तपुर वहाँ पनाउती पुग्नु पर्ने थियो सामान किन्नु मात्रै, ढुलानी गर्न लिएर चामल किन्नुलाई त्यत्रो दुःख थियो। अहिले त परिवर्तन एकदम राम्रै छ। राम्रो छ है। भन्नाले पहिला तपाई त्यो सामान किन्नु जाँदा हिँडेरै जाने बिहान जाने बेलुका रातमा आइपुग्नु। नयाँ त भयो नि। पहिला त बत्ती थिएन, सडक थिएन, अहिले त सडक आएको छ। पसल नजिक थिएन, पसल आएको छ अहिले त। पहिला त अब पानी पनि थिएन, पानी तल पुग्नु पर्थ्यो, अहिले पानी पनि छ, सबै थोक छ नि त, अहिले त सुविस्तै छ।
अहिले त पैसा मात्रै छ भने पसल छ ल्याउँछ पसल पनि नजिक नजिक छ पहिले त कहाँ टाढो पुग्नु पर्थ्यो दिनभरि लाग्थ्यो होइन अहिले त गाउँ गाउँमा पसल छ पैसा छ भने दुःख हुँदैन. But as we focus on the agricultural side, we soon begin to realize that farming is full of struggle. अहिले त आलु भए पनि बनेलले खाइदिन्छ दुम्सीले खाइदिन्छ मगाई पनि बनेल आउँछ अहिले पनि उदो बाटो पनि लैन आउँछ. अब राति आइमै एउटै हिँड्नु सक्दैन हेर्नुहोस् कहाँबाट आउँछ एकै दिनमा 4-5 बाटो खाइदिने 3-4 दिन खाँदाखेरि केही पनि रहँदैन. अहिले यो आँखाको लोभ र मनको लोभ र आँखाको बोझ मात्रै हो यो मगर. अब सब कुरो ठिक त ठिकै थियो. अलि उब्जाउमा अहिले कहिले यो मकै चाहिने यो जीव जन्तुले हानि नोक्सानी भएको हुनाले हामीलाई उ भयो जङ्गली यो बदलले एकदम खेतै भएको हुनाले त्यो उ भयो. अनि बदल चाहिँ कति वर्ष अगाडिदेखि आएको जस्तो लाग्छ? यो 1.5 वर्ष भएको छैन, 2 वर्ष 3 वर्ष. राष्ट्रिय निकुञ्जबाट फुजुकीमा ल्याएर छोड्दैछ क्या सर. कसले छोड्दै रे? राष्ट्रिय निकुञ्जले बदल छाडेको? किन छाडे बदल त्यहाँ फेरि? छाड्न नहुने अहिले सबै गाउँलेको नोक्सान पायो सर. अनि फेरि त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जले यहाँ आएर केही गरेको छैन? अनि बदलले चाहिँ के खान्छ? त्यो मकै अरू मकै सिमी कोदो सोदो सबै खान्छ. सबै खाइदिन्छ खान्छ. त्यही त है. खराब जात. No one really knows why the wild boar started to come to Chapakarka. Some say that the government introduced these wild boar as a part of a rewilding effort, while others say that the boars are coming because their forest is reducing. However, wild boars are not the only factor affecting agricultural yields. गाह्रो हुने गरी अब बदललाई मात्रै दोष पनि नदिउँ. बदल आएको हो नआएको चाहिँ होइन. तैपनि अब अलिकति भनौँ न यो मौसमकै कारणले गर्दाखेरि पनि उब्जनीहरू राम्रो हुन्न. किनभने अब पानी नै नभइदिएपछि त्यसलाई शक्ति नै हुँदैन होइन. अब बोट चाहिँ त्यसै पहेँलो भएर त्यत्तिकै हुन्छ, त्यसमा फलै लाग्दैन. त्यसको कारणले पनि बाध्यताले पनि अब एउटा ज्यालामा खोज्दै हिँड्नुपर्ने पनि हुन्छ. So what does all this mean for the future of farming in Chapakarka? जस्तै यो खेती गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा नि 6 महिना 3 महिना 6 महिना लाग्छ त्यसको चाहिँ अब फल खानको लागि. तबसम्म त अलिकति खानु पर्यो होइन. केही चिज अब तेल मसला सबै हुन्छ नि, त्यो अब सबै चाहिँ खेतीमा हुँदैन. त्यसको लागि पनि अब अलिकति पैसाको पनि समस्या हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ अब जुन महिलाहरू चाहिँ अब घरमै यसो खेतीहरू गाई बाख्रा भैँसी पाल्ने सबैले एउटै त गर्दैनन्. कहिले बाख्रा मात्रै पाल्छन्, कहिले भैँसी मात्रै पाल्छन्. गाई चाहिँ विशेष पाल्दैनन् कसैले पनि अहिले. त्यसरी चाहिँ गर्छन्. पुरुष जति चाहिँ प्राय अब आफ्नो सिप अनुसार कोही सिकर्मीमा जान्छन्, कोही डगर्मीमा जान्छन्, कोही चाहिँ अब काठमाडौँतिर डेरा लिएर पनि बस्छन् होइन. कोही विदेशतिर पनि छन्. त्यो चाहिँ अब किन भन्दाखेरि पैसाको पनि समस्या पर्छ मान्छेलाई. अनि तपाईँको विचारमा पहिलादेखि अहिले धेरै मान्छेले खेती गर्न छाडिरहेछ कि? छाडिसके. अनि के चाहिँ गर्छ खेती छाडेर? के गर्नु त्यही त हो नि, काम गर्ने हो. हजुर. दिनभरि काम गर्ने रातभरि तास खेल्ने त्यही हो. अनि त्यस्तै मोहत गर्ने. अहिले त पैसा पनि पहिला पनि हामी 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 1 रुपियाँमा काम गरेर 1 सुकमा काम गर्ने मान्छे अहिले त वा 1500 1200 पैसा पाउँछ. हजुर. अनि त्यस्तो पाएपछि खेती त किन गर्ने होइन? किन गर्ने? उनीहरूले त आनन्दै भयो. आनन्दै रमाइलो सजिलो. त्यही त. अनि अब त्यही कुरामा चाहिँ अब जग्गाहरू चाहिँ छ नि, तपाईँ अघि देखाउनु भयो नि त्यो काठमाडौँले किनेको एउटा पुरा कति आना किने होइन. त्यस्तो किन्नेहरू छ यो गाउँमा? अरू मान्छेहरूले बाहिरबाट किन्ने जग्गाहरू अलिअलि एकदमै प्रशस्तै छ अहिले. छ है. अहिले
यहाँको स्थानीयको जग्गा चाहिँ लगभग 25% मात्रै छ होला। स्थानीयको 25% मात्रै, अरू सब बाहिरबाट किनिसक्यो। अहिले चाहिँ सब बाहिरबाट किन्ने बेच्ने जस्तै मसँग हजुरले किन्नुभयो, हजुर हजुरले फेरि अर्कोलाई बेच्नुभयो, फेरि अर्कोलाई बेच्नुभयो, गर्दा गर्दै लगभग 25% मात्रै यो गाउँको मान्छेको व्यक्तिको जग्गा छ अहिले। While benefits of urbanization, through access of roads, facilities and new opportunities, have helped farmers, agriculture itself in Chapakarka appears to be no longer possible. 75% of the lands around Chapakarka have been bought by outsiders for construction purposes. With no land available and with no apparent benefit from agriculture, farmers in Chapakarka are slowly moving on to other jobs. Next, I visited Sisneri and Santiban village. Both these villages had similar level of urban changes. In Sisneri, I got the opportunity to talk to Roshan Bajacharya, who shared with me his struggle of farming in Sisneri. सो अब चाहिँ वास्तवमा अब फार्मिङकै हिसाबले त नो लङ्गर एप्रोप्रिएट भयो कि, किनभने अब वरिपरि चारैतिर प्लट र घरेरीहरू भइसकेपछि त मान्छेहरूले अब त्यो खेतीपातीमा पनि अलिकति हुन्छ कि, दे काइन्ड अफ बिकम अगेन्स्ट इट देयर। अब त्यो अलि हल्ला हुन्छ, जस्तै कुखुराहरू पालन गर्दाखेरि अलि हल्ला हुन्छ, गनाउँछ, यो विभिन्न जुन एस्थेटिक हिसाबले नि त्यो रेजिडेन्सियल एरियालाई चाहिँ त्यति एप्रोप्रिएट भएन हुन। सो ग्रेजुअली द एरिया इज बिकमिङ कन्भर्टेड टु रेजिडेन्सियल। सो फार्म प्लट्स आर श्रिङ्किङ, झन्झन घट्दै जाँदैछ र अब यहाँ चाहिँ नि अब त्यो हिसाबले चाहिँ नि खेतीपाती गर्नलाई चाहिँ उपयुक्त चाहिँ भएन कि। This idea of residential space encroaching on farmlands was a theme that was common in both these villages. यो बाटो प्लटिङहरूले गर्दाखेरि चाहिँ खेतमा चाहिँ अब खेतमा लाउने कुलोहरू मासिरहेछ, घरहरूले गर्दाखेरि बाटोहरूले गर्दाखेरि कुलोहरू सबै मासिरहेछ, अनि पानीहरू लाउनलाई असजिलो भइरहेछ, खेतमा पानीहरू हाल्न असजिलो भइरहेछ, अनि पानी प्रशस्त नपुगेपछि उत्पादन चाहिँ कम हुने त्यस्तो भइरहेछ। अब सहरीकरण बढ्दै आइसकेको छ कि हजुरको, काठमाडौँबाट किनभने नजिकै भएको हुनाले टच हुँदै आइसकेको छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि खोला सिँचाइमा चाहिँ राम्रो व्यवस्था पुर्याउन सकेको छैन। कृषि गर्दाखेरि सहरीकरणका चाहिँ त्यो घर बाटा अनि घरले फाल्ने चाहिँ फोहोरहरू यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ किसानीहरूलाई चाहिँ साह्रै शनि सर्पन र अप्ठ्यारो, अनि कुलाहरू मासिने, नहरहरू मासिने, घरहरू बन्ने र बाटो बन्ने क्रममा चाहिँ नहर र कुलाहरू मासिँदै जाने र बस्ती विकास भए प्लानिङ गरिदिने, अनि पब्लिकले प्लानिङ गरिदिने, अनि खेती योग्य जमिन चाहिँ जम्मै घरमा परिणत हुने, अनि खेतीहरू चाहिँ शून्य भएर जाने, घर मात्रै हुने, सिमेन्टेड चाहिँ एउटा जङ्गल सिमेन्टीको वन हुने, प्राकृतिक सुन्दरता हरियाली नाश भएर जाने। अब कृषिमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ हजुरको थोरै उत्पादन भयो भने, अब थोरै उत्पादन भयो भने त्यसले मार्केटसम्म लाँदाखेरि लाग्ने कस्टले गर्दाखेरि नै फार्मरहरू चाहिँ लसमा जान्छ। लसमा गएपछि उनीहरूले त्यो गर्ने काम नै हुँदैन। अब अहिले चाहिँ विभिन्न प्लटिङहरूले गर्दाखेरि जग्गाहरू टुक्रिरहेछ। त्यो टुक्रिएको जग्गामा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ राम्रोसँग खेती गर्न सकिँदैन, थोरै हुन्छ प्लटिङ नै। लिजमा लिँदाखेरि पनि एकै ठाउँमा जग्गाहरू पाइँदैन। अब जस्तै यहाँ एक टुक्रा पाइयो भने अर्को ठाउँमा एक टुक्रा गर्दाखेरि त्यो फार्मरहरूलाई कृषि काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो व्यावसायिक रूपमा लिएर गाह्रो चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले त्यो कृषि नै गाह्रो भइरहेको छ अहिले, थोरै सानो टुक्रा जग्गा भएर। Additionally, in these two villages, urbanization had introduced another important dimension, the dimension of decimal or chemical fertilizers. हामीले खालि त्यो यहाँ घरको वस्तुको मल मात्रै कम्पोस्ट हाल्ने गरेको थियो। अहिले अब विभिन्न किसिमको औषधि, विभिन्न किसिमको मल है खेती गर्नलाई पनि हरेक चिज आयो। अब जसले जे गर्छन् उयो खेर त हुनु परेन, अनि खेर त्यो पुरानो थियो त्यो हट्दै गयो।
मकैमा मल हाल्ने चलन पनि थिएन अहिले खालि डेपी मलहरू एरी मलहरू माटो चाहिँ विषयमा चाहिँ पहिलाभन्दा अलिक खराब भएको छ किन अहिले अनेक थरी अब मलहरू आएको छ त्यसले बिग्रेको छ माटोहरू त्यो खेती किसान राम्रो हुँदा भएको छैन हजुर पहिले जस्तो हजुर त्यसो उब्जा चाहिँ पहिलाभन्दा घटिरहेको छ कि कम्ती भइरहेछ है कम्ती भइरहेछ खेतीमा अब हजुरको भन्नुपर्दाखेरि पहिला यो हामी सानो हुँदाखेरि यो देशी मलहरू भन्ने थिएन हजुर खालि यो गाईको बाख्राको जस्तो भैँसीहरू पाल्ने गाई बाख्रा पाल्ने त्यसको गोबर मलहरू हजुर बनाएर हाल्थ्यो अन्न त्यति साह्रो उब्जाउ हुने थिएन अन्न त्यति पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अन्न उब्जाउ हुन्थेन अनि पछि यो देशी मलहरू आएपछि देशी मल हालेपछि त अन्न चाहिँ अलि डबलै फलेको छ भनौँ न देशी मल हाल्दाखेरि डबलै राम्रो भएको छ हजुर अनि त्यो फेरि हालेन भन्नु हुँदैन फेरि एउटा पनि हुँदैन हाल्नै पर्छ यो देशी मल नराखिकन अब आजकल त्यो खेती नै राम्रो हुँदैन जेमा पनि हाल्नु जब हामीले रासायनिक मल किसानलाई सिफारिस गरिसकेपछि ती पनि राज्यको एउटा कमी कमजोरी के छ भने कुन रासायनिक मल कुन खेतीमा कुन अवस्थामा कति चाहिने तौलको हाल्नुपर्छ भनेर किसानलाई तालिम दिएर पो त्यो रासायनिक मल दिनुपर्छ त लैजा रासायनिक मल भन्यो किसानलाई त के थाहा छ भने जसले धेरै हाल्न सक्यो उसले धेरै. With mixed responses and attitude towards chemical fertilizers and the lack of agricultural land, farming in these two villages also appeared to be a diminishing occupation. Some farmers were still optimistic about farming, but they needed stronger policy enforcements. जहाँ चाहिँ खेती राम्रो हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बस्तीहरू नबसालिकन गभर्नमेन्टले एउटा पोलिसी बनाएर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लिजमा लिने अब फ्यासिलिटी पनि अब गभर्नमेन्टले अब त्यहाँ खेती गर्ने ठाउँसम्म चाहिँ अब गाडीहरू जान सक्ने अनि मल बिउहरू पनि पुर्याउन सजिलो हुने भयो भने चाहिँ फार्मरहरूलाई पनि अलिक प्रफिट देख्छन् अनि उनीहरूले त्यहाँ गर्छन्. अहिले चाहिँ कृषि काम गर्दाखेरि पनि प्रफिट धेरै देखिँदैन अनि प्रफिट धेरै नदेखेपछि अनि मान्छेहरूले कामै त्यतापट्टिको आफ्नो इन्ट्रेस्ट नै कम गर्न थालिसक्यो. हजुर हजुर. Farmers from both Sisneri and Santiban emphasized the importance of good zoning laws and adequate institutional and governmental support to prevent farmlands from disappearing from Kathmandu Valley. Then I met with farmers from Kokana. Even here, similar to Santiban and Sisneri, more and more people, particularly the younger generation, were leaving farming to pursue more profitable jobs. अनि गहुँ बाली अहिले मान्छेहरू लगाउन छोड्यो कि त्यसको फाइदा नभएर गहुँ बालीबाट सिँचाइको त्यति व्यवस्था भएन अनि त्यो श्रम गरे अनुसार त्यो फाइदा भएन के हैन. अनि त्यही न्यू जेनेरेसनकै कुरा गर्दा अहिले न्यू जेनेरेसनको मान्छेहरूले खेतीहरू गर्छ कि अर्कै कामहरू गरिरहन्छ? हैन अहिले चाहिँ खेती चाहिँ कम भइरहेको छ. अहिले चाहिँ अब न्यू जेनेरेसन अब धेरै जस्तो अब जब जान्छन् त्यो काम गर्छन् त्यति. अहिले खोइ अहिलेको केटाहरूले काम गर्दैन है खेतीमा. अब धान रोप्छ अहिले पछि फेरि बाँझै राख्छ. काम गर्नु त्यो मान्छेले मात्रै कहीँ गरेको खेती लाउँछ अरूले त जम्मै बाँझै राख्छ. धान त्यति रोप्छ रोपेपछि अनि पछि जाडो महिना कामै गर्ने. अहिलेको केटाहरू छ भने कामै गर्दैन आफ्नो काममा जान्छ. काम गर्ने मान्छे बुढापाकाहरू काम गर्न सक्दैन. अहिलेको केटाहरूले कामै गर्दैन. Also, in Kokana, the problem of pests were significantly higher. तपाईको तोरी पनि त्यस्तै भएको छ. तोरी मेन चाहिँ यहाँ त उत्पादन भनेको यहाँ खोकनामा तेलको लागि धेरै प्रसिद्ध ठाउँ हो. ए हजुर. हैन तोरीको तेलहरू हरेक ठाउँमा तोरी लगाउँछ. अहिले तोरी पनि हुँदैन यहाँ किराले खाएर हैन धेरै नै भस्कै तोरी नै फलेन. पहिले यस्तो राम्रो तोरी फल्ने ठाउँ हो. पुग्छ
अनि हजुर माटोको कुरामा चाहिँ माटोमा चाहिँ हजुरले माटो चाहिँ अहिले अलिअलि बिग्रियो पहिलाभन्दा बिग्रिँदैछ है हजुर किन चाहिँ होला त्यो किरा के किरा भयो कि त्यो हजुर त्यो किरा चाहिँ किराले चाहिँ औषध छरे पनि हुँदैन ए अनि त्यो चाहिँ किन आउन थालेन कहिलेदेखि आउन थालेन अरूहरूले बाली त्यस्तो उ भएन राम्रोसँग गरेन अनि त्यही भएर त्यही किरा चाहिँ फैलिएको जस्तै लाग्छ And here as well, the conflict between whether to use chemical fertilizers and pesticide was also evident. अनि हजुर त्यसपछि हजुरको माटो हजुर खेतीको माटो चाहिँ कस्तो छ होला पहिला भन्दा अहिले राम्रो छ अहिले राम्रो छ केही नयाँ कुरा राख्नुहुन्छ मलसलहरू राख्नुहुन्छ त्यो देशी मल राख्नुहुन्छ कि देशी मल र घरको मल घरमा कम्पोस्ट मल बनाउने घरको मल बनाएर त्यो तरकारीमा हाल्ने हजुर अनि देशी मल र घरको मलमा के तपाईँ के उ छ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईँको विचारमा घरको मल पनि राख्नुपर्छ कहिले पिना पनि हाल्ने देशी मल अनि घरको मल पनि हालेर तरकारीमा खेती लगाउने देशी मल बिना चाहिँ उब्जाउ त्यस्तो राम्रो हुँदैन है देशी मल माटो हामीले चाहिँ सकेसम्म कम्पोस्ट मल राख्नुपर्छ हजुर गाईबस्तु मल त्यो राख्नुपर्छ त्यो राख्ने माटो राम्रो हुन्छ बिरुवा पनि राम्रो हुन्छ हजुर अनि त्यही जस्तै अरू मान्छेहरूले देशी मलहरू राख्छ नि होइन देशी मल भने त्यो हट्ट माथि बढ्छ हजुर बढ्छ देशी मल बिगार्छ कम्पोस्ट मल गाईबस्तु मल भने एकदम माटोमा कमल हुने बिरुवा पनि राम्रो हुने यस्तो हुन्छ हजुर औषध नि भरिराख्छ नि त्यो रातो पार्ने औषध पनि छ भने हामीले त राखेको छैन पहिलो काहीँ त औषधि छर्दैन मैले अहिले त औषधि छरेको छैन औषध छर्नु भएको छैन है औषध नछरेको भएर त्यो खोरले चारे त्यो राख्दाखेरि 10 दिनसम्म राखे पनि केही हुँदैन औषध छर्यो भने 4-5 दिनमै कुहिन्छ After traveling to all these villages, it was slowly becoming clear to me that the risks involved in traditional farming in Kathmandu outweighed the rewards. Urbanization was indeed changing the agriculture of Kathmandu Valley. Farmers who applauded the economic benefits and opportunities from urbanization condemned its detrimental effect on their farms. However, with urbanization not showing any signs of stopping, is there a way that agriculture and urbanization can coexist? So definitely अब farming त अब जसरी urban expansion rapidly बढ्दैछ नि farming त बिस्तारै घट्दै नै त्यही रेशियोमा घट्दैछ. The only type of farming that could possibly work out here in this sort of urban and peri-urban context is the little bit of higher value organic type of farming गरियो भने चाहिँ नि हुन सक्छ कि cash crop. And over the past few years, there has been an increase in this higher value organic type of farming. And this has been possible because of tunnel farming. To learn more about tunnel farming in Kathmandu Valley, I traveled to Toka, where dozens of different tunnel farming businesses are situated. In tunnel farming, vegetables are grown organically in polyester sheds supported with bamboos. Tunnel farming has managed to attract not only those farmers who want to venture into commercial agriculture, but also younger generations who want to invest their time in farming. अनि हजुरले यो फार्म चाहिँ कति अगाडि कहिले लिनु भएको? यो लिएको त भर्खर 2 महिना हुन लाग्यो. 2 महिना भयो. अनि हजुर यो फार्ममा चाहिँ के गर्नुहुन्छ प्राय मेन कुरा चाहिँ मेरो मोटिभ भनेको चाहिँ तरकारी नै हो यसलाई चाहिँ. हजुर. अनि फर्स्ट मैले सुरु गरेको चाहिँ एउटा कट फ्लावरतिरबाट चाहिँ एउटा प्लानिङ थियो मेरो. कट फ्लावर चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने भन्ने गर्दा त यहाँसम्म आइपुग्दा यो फर्मसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले तरकारीलाई कन्टिन्यू गरौँ. पछि प्लानिङ फर्दर प्लानिङ चाहिँ सोचिरहेको छु. अनि के तरकारी चाहिँ रोप्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ टमाटर छ, अनि सिमीहरू छ, अगुवारी खुर्सानीहरू छ, अनि राजमा यिनीहरू नै हो, लहरी बालीहरू प्लस टमाटर. हजुर. इन्ट्रेस्ट होइन हाम्रो अघि नै मैले भने कृषि हाम्रो एउटा चाहिँ साथीहरू सबै मिलेर एउटा
सबै साथीहरूको आर्थिक वृद्धि गरौँ केही काम गरौँ भनेर चाहिँ कृषिमा चाहिँ फ्ल्याप केही चाहिँ होप छ कि हाम्रोमा कृषिमा पनि अब पहिला पनि 1-2 वर्ष चाहिँ यहाँ पेस्टिसाइडहरू इन्सेक्टिसाइडहरू अलि युज भएको रहेछ क्या जसले गर्दाखेरि त्यसको रेसिड्यू त रहन्छ नै त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले रिड्युस गर्दैछौँ अनि बिस्तारै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हाइजेनिक फुडतिर चाहिँ हामी भेजिटेबलतिर चाहिँ हामी जान्छौँ त्यो कोकोनट थाहा छ हजुरलाई कोकोनट अनि यो के अरे कोडोको के भन्छ यसलाई के भन्छ पिना कोडो भयो तोरीको पिना भयो होइन कोकोनट भयो यिनीहरू राखेर हामीले कम्पोस्ट मल बनाएको थियो क्या कोकोनट थाहा छ होला टोरीको छ नि त यिनीहरू चाहिँ कम्पोस्ट यो तेल मिल हाम्रो यो खोकनाको प्रख्यात भन्नाले तेल मिल पनि थाहा छ होला हजुरलाई खेती भन्नाले अब मान्छेको सोच हो होइन नयाँ प्रविधि आइसक्यो कृषिमा पनि चाहिँ केही मलाई चाहिँ लाग्छ कि कृषिमा पनि केही ऊ छ कि त्यस पैसा कमाउने आफ्नो हातमा छ त्यसको लागि चाहिँ अब मान्छेको सोच हो मार्केटहरू पहिलाभन्दा अलि बेसी छ कि मार्केट चाहिँ कस्तो भ्यालीभित्रै हामी भएर होला सायद मार्केटलाई प्रब्लम छैन है अहिले अफ सिजनमा अहिले त झन् हाकारै छ है यहीँ आउँछन् सबैजना यहीँबाट लिएर जान्छ सामानहरू ल यसमा चाहिँ मार्केट चाहिँ कस्तो भन्दा हामी फार्मर्सहरूलाई चाहिँ मार्केट आफैले सिधै रिटेलरसम्मलाई बिचौलियालाई नदिएर सिधै रिटेलरसम्म पुऱ्याउन सक्यो भने हामीलाई पनि राम्रो छ उनीहरूलाई पनि राम्रो छ होइन त्यो चाहिँ अलिकतिसम्म भइसकेको छ भने हामीले सिधै गएर हामीले बिचको मान्छेलाई दिनुपर्ने हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा यो चाहिँ अब एकदम डिपेन्ड भनेको हाम्रो गभर्मेन्टमै डिपेन्ड पर्छ क्या गभर्मेन्ट कस्तो सिस्टम ल्याउँछ होइन एउटा फार्मर्सलाई कसरी मोटिभेट गर्छ भन्ने कुरा हो नि त हाम्रो प्रोडक्सन डाइरेक्टली हामीले चाहिँ सेल्स गर्न सकिन्छ सकिँदैन होइन फार्मर्सले बेनिफिट पाए त गर्ने हो नि होइन बेनिफिट छ हामी गर्न सक्यो भने छ यसलाई अझै मोटिभेसन एउटा चाहिँ सिस्टम चाहिँ एउटा लागू हुन्छ भने गभर्मेन्टबाट अनुदान सिस्टमदेखि लिएर अनुदान चाहिँ डाइरेक्टली किसानसम्म आइपुग्नु पऱ्यो कि होइन राम्रो छ नीति नियम राम्रो छ तर त्यो अनुदान चाहिँ किसानसम्म आइपुगेको छैन कि बिचकै मान्छेले खान्छ त्यहाँ त्यो सिस्टम त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दा फार्मर्सलाई एउटा इन्सुरेन्स नै गर्न पनि गाह्रो छ कि एउटा इन्सुरेन्सै गर्न पायो भने पनि टनल हावापानीले उडाइदियो भने पनि त्यसलाई त हामीले त फार्मर्सले राहत त पाउँछ नि त होइन काठमाडौँमा यसले चाहिँ अब बिस्तारै हटिसकेको हामीलाई पनि थाहा छ हजुर यसको लागि चाहिँ सबै मान्छेलाई चाहिँ यसो ट्रेनिङहरू होइन जस वरामा ट्रेनिङहरू भइरहने यस्तो चाहिँ हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ It seems possible that with tunnel farming and with appropriate training and policies provided by institutions and government, agriculture might survive urbanization in Kathmandu Valley. कस्तो हुन्छ ल जस अब कस्तो भन्दा नेपाल डेभलप हुने भनेको एग्रिकल्चरले एग्रिकल्चर सम्भव यदि चाहिँ एग्रिकल्चर चाहिँ जुन सोचेअनुसार एग्रिकल्चर प्रोडक्सन चाहिँ यहाँ निकाल्न सक्यो नेपालबाट भने नेपाल एग्रिकल्चरभन्दा बाहेक अरू विकल्प छैन नेपालको जुन किसानलाई होइन किनकि नेपालमा सुहाउँदो जस्तो हो नि त्यस्तै डाइभर्स एउटा क्लाइमेट छ तराईदेखि लिएर माउन्टेनसम्म होइन अब यसलाई चाहिँ मैले भने त्यही अब गभर्मेन्टबाट त्यही अनुसार सिस्टम राम्रो सिस्टम लागू भएर किसानले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ होइन मिनिमम मापदण्ड जुन फेसिलिटीहरू हुन्छ उनीहरूलाई दिन सकियो भने यो डबल नै हुन्छ है अनि त्यो चाहिँ राम्रो नै देउराली डाँडाको शीतल हावामा सारा जङ्गल नै नाच्यो है तिमी बिनाको जिन्दगानी म कसरी नै त काटौँ है रेलमा चढी म जाने टाढा छाडिए सबै यो संसार आउने दिनको आशा राखी म अघि बढेछु त्यो पारी जुन फेरि मन लाग्यो